قوم روشن از سواد سرگذشت. خودشناس آمد زیاد سرگذشت. سرگذشت او گر از یادش رود، باز اندر نیستی گم می شود. این مصرع‌های اقبال لاهوری ما را بر آن وادار میکند که افتخار ما، افتخار از منصوبیت ملی ما باید در زمینه شناخت واقعی از گذشته نیاگان باشد، از سرگذشت خود باشد. سلام بینندگان گرامی، برنامه از تبار خورشید است از تلویزیون تاجیکستان منظور شما. چهره که ما حالا اطراف آن صحبت میکنیم حافظ خلقی تاجیکستان عبدالله نظریف است. با این مقصد در صحبت ما اشتراک دارند میرزا وطن میروف، هنرمند خلقی تاجیکستان، اسماعیل نظریف، حافظ خلقی تاجیکستان، فرزند استاد عبدالله نظریف، نظرالدین نعمتاللویف، هنرمند شایسته تاجیکستان، پیروان همین مکتب، ادامه دهندگان همین مکتب و محترم حاتم شاعر خلقی تاجیکستان، دولت نظری از پیروان و ادامه دهندگان همین مکتب، یعنی مکتب هنری عبدالله نظریف و صاحب نظریف، همزمان مهرالدین غیاسی خادم علمی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. پیش از آن که ما صحبتمان را درباره شخصیت عبدالله نظریف آغاز کنیم، بسیار با مورد است برای آنهایی که با این چهره کمتر آگاهند. منظور نسل نو است، نسل جوان است و محتوای صحبت ما بیشتر وارد شوند، آگاه شوند. از هیئت همکاران خواهش میکنیم که یکی از سرودهای بهترین استاد عبدالله نظریف را که از بایگانی تلویزیون تاجیکستان دسترس کردند منظور بینندگان گردانند و پس از آن ما با هیئت مصاحبان صحبتمان را آغاز میکنیم. مرحمت. جهان ساز مباد، پندی تو چراغی عالم افراز مباده. با وصلی کشم من بدآموز مباد، روزی که تو روی نبینم روز مباده. چندی نازکی خاطری یارم از آن نازکتر است، خاطری یارم از آن نازکتر است. صنم زار بچارت شومی، ستایی چشمی خمارت شومی، ستایی چشمی خمارت شومی. یاری من وفادار، یاری من
ҳамон гуна ки изҳор шуд, агар шинохт ё ифтихор аз ҳувияти миллӣ дар заминаи шинохти воқеӣ бошад, воқеан моро водор мекунад ки ба масъулият бошем, дидгоҳи вижа дошта бошем, тоза дошта бошем дар шинохти ҳам гузаштаи худ, ҳам ниёгони худ, таърихи худ ва дар шинохти он чеҳраҳое ки ҳамин таърихро нигоҳ доштанд, ҳамин фарҳангро то ба имрӯз барои мо ба мерос гузоштанд, ки аз ҷумлаи онҳо Абдулло Назириев аст. биё дар ҳамин хусус суҳбат кунем ки имрӯз ҳукумати мамлакат ба он чеҳраҳое ки барои пойдории фарҳанги миллат, тамаддуни миллат дар давраҳои гуногуни таърих заҳмат кашиданд, арҷ мегузорад ва ин чеҳраҳоро ба тадриҷ ба мардум бештар муаррифӣ мекунад, ошно мекунад ва суҳбати имрӯзаи мо низ ки атрофи шахсияти Абдулло Назириев сурат мегирад, аз силсилаи ҳамин иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Аз ҳамин шева, аз ҳамин иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи эҳтиром ба чеҳраҳои адабӣ, фарҳангӣ суҳбат кунем. марҳамат. суруде ки зидил хезад, нишинад боз бар дилҳо, чу амвоҷи хурӯшон мекашад худ рози соҳилҳо. воқеан суруди хуб, суруди воло ва гиро ки аз дил бармехезад, боз ба дилҳо менишинад. суруди устод Абдулло Назириев ҳамин гуна суруд буд. аз саропои вуҷуд, аз андешаву аз дил, аз умқи сина бармехост ва боз бар дилҳои шунавандагон менишаст. суруд дар ҳаёти мардуми тоҷик мақоми хоса дорад ва таърихи хеле дуру дароз дорад. ҳанӯз аз даврони ориёиҳои аввалия суруд дар ҳаёти онҳо мақоми шоиста дошт ва ниёишҳои худро онҳо бо суруд ифода мекарданд. ва мо инро дар ёдгории нахустини башарият дар ригведо бисёр хуб дарк мекунем. ригведо низ маънояш маълумот дар бораи суруд ҳаст. риг имрӯз дар байни мардуми мо ба шакли рок, як навъи сурудҳои кӯҳистонӣ муравваҷ аст ва он сурудҳо ҳамчун ниёиш ба осмон муроҷиат мешуданд ва рисолати суруд ҳам ҳамин ниёиш аст. бояд ки бо саропои вуҷуд овозхон ба суруд дода шавад. шарти бисёр хуби суруд ин овози гиро ҳаст, мусиқии шево ҳаст, матни зебо ҳаст ва агар ин чанд чиз ҳамҷоя шаванд, суруд ҳатман ба дили шунаванда таъсир мекунад, ки сурудҳои шодравон устод Абдулло Назириев ҳамин гуна буданд. устод Момин Қаноат як мисра дорад ки алифро бо алаф хурдему сабзидем. воқеан мо бо сурудҳои Абдулло Назириев аз хурдсолӣ одат кардем, сабзидем ва дар хуни мо ин сурудҳо мақоми шоиста доранд, дар дили мо. зеро Абдулло Назириев яке аз воқеан ҳунармандони маҳбубу варзидаи мардумии тоҷик буд, ки сурудҳояш аз умқи дараҳои бисёр зебои кӯҳистон, аз силдироси оби чашмаҳо манша мегирифт. як навиштаи сайёҳи рус Арандаренко ба хотирам меояд, ки солҳои 70 асри 18 ба Бухорои шарқӣ сафар карда буд, аз ҷумла ба Дарвоз, ва навиштае дорад, ки ҷавонон ба хонақоҳ мераванд, ҳезу меёранд дар зимистон, алов мекунанд ва то саҳар ба навбат сурудхонӣ мекунанд. суруди якдигарро гӯшт мекунанд ва маслиҳат медиҳанд. ҳама шаб мегӯяд аҳвол ҳамин аст. ва ҳунармандони бисёр шинохтаи мо, Акашариф Ҷураев, Абдулло Назириев ва дигарон парвардаи ҳамин мактаб ҳастанд. ва воқеан Абдулло Назириев барои мардуми тоҷик бисёр хидматҳои шоистае кардааст.
یعنی او صاحب یک صنعت اصیل بود، صنعت اصیل مردمی بود و صنعت را بسیار آرایش داد، صنعت را با پهلوهای بسیار جاذبش به مردم آشنا کرد و در دل مردم جای گرفت. اون قدر سرودهای زیاده خوانده و ایجاد کرده است استاد عبدالله نظری که شمارهشون خیلی زیاد است. و ببینید هر یک آهنگ و هر یک شعری که عبدالله نظری میخواند طوری گفتیم با جان و دلش اجرا میشد. یگان مثلا من در متن غزل ها نه در متن سرود ها هیچ یک سکته یا کمبودی حس نمی کردم. یعنی سرود را بسیار استاکارانه انتخاب میکردن از متن شاعران بزرگ ادبیاتی گذشته همان، هم از ایجادیات شاعران امروزه و هر یک سرودش هر یک سرود استاد عبدالله نظری این یک صنعت خاصی موسیقی بود. در حیات موسیقی تاجیک مقام شایسته داشت. خدمت دیگری بسیار بزرگی استاد عبدالله نظری این است که او یک مکتب خاصی ایجادی خود را با وجود آورد. من فکر میکنم اگر خدمت‌های اون کس نمی بودن این مکتب وجود نمی داشت. هم از حساب فرزندانشون، نبیره‌هایشون، هم از حساب دیگر شاگردانشون، شاگردان زیاده که هر کدامشون سزاوار تحسین و آفرین هستند. یک شعر دارم بخشیده با استاد عبدالله نظری، همون شعر رو قرائت کنم. مرحمت بسیار خوب باشد. مرحمت. به یاد خونیاگر محبوب عبدالله نظری. دلانگیز است آهنگت، دلاویز است آوازت، شکرریز است الحانت، گوهرریز است پردازت. نوای باربد می آید از ساز و نوای تو و مثل چشمساری خوشنوای ملک دروازت. هزاری در هزار اینجا چمن مفتون و شیدایند، به هر یک پرده رازت، به هر یک شرحه رازت. شده بس هم نوا و هم زبان و هم دل و هم راز، شده بس هم نوا و هم زبان و هم دل و هم راز. دوشنبه و بخارا و خوجند و بلخ و شیرازت. چو بلبل گشته گوینده گل دایره دستت شد، چمن گل کرد از گلریز ستار غزل سازت. ایا خونیاگری دلها مقام اندر مقام آمد، هم از صوت و ترانه مثل سیگاه و چو شهنازت. گل و بلبل و هر دل یاد تو را دارد، کنون هم روح انگیزد به دلها ساز و آوازت. به گوشم می رسد از بارگاه نوریان صوت، به گوشم می رسد از بارگاه نوریان صوت. شناسم در میان اختران آسمان رازت. چی خیالی و حال چیست، ما را خیال توست را در خیال چیست، ما را خیال توست را در خیال چیست.
هم بلب رسی چی ترسی زی حال من چون قوتی جواب ندارم سوال چیست چون قوتی جواب ندارم سوال گفتم همیشه فکری وصالی تو میکنم در خنده شد که این همه فکری محال در خنده شد که این همه فکری محال در باکی عمر در شبی جان گذشت ما در باکی عمر در شبی جان گذشت ما آگه نیم هنوز که روزی وصال چیست آگه نیم هنوز که روزی وصال چون حل نمی شود با سخن مشکلات ایش در حیرتم که فایده ای کیل و کال چیست در حیرتم که فایده ای کیل و کال چیست دم بدم به خونی هلالی کشیدته مسکین چه کرد موجی چندین ملال مسکین چی کرد موجی چندین ملال چیست استاد عبدالله نظریف تا جایی که معلومات دارم مکتبی یا خوب صنعت موسیقی و سرود رو از پدرشان نظری خوجا از اون محیطی که شما گفتید گلخان می‌افروختن سرود می‌خواندن تا روز از همون محیط کمال یافت و از همون مکتب یا شجره هنری
Акашариф Ҷураев ҳастанд. хуб биёед ба он таваҷҷӯҳ мекунем ки мазмуну муҳтавои эҷодиёти Абдулло Назириевро чӣ ташкил медиҳад, ё ки бештар дар кадом мавзӯъҳо Абдулло Назириев эҷод карда буданд, ки имрӯз ҳамон гуна ки гуфтед дилнишин ҳам дар дили мардум нишастанд ва ба қавли мисраи шумо кунун ҳам рӯҳангез аст эҷодиёти Абдулло Назириев. чаро, ба кадом хотир ва бо кадом доманаи маъноӣ? марҳамат. ман фикр мекунам амин агар мақсад овоз танҳо марғуладор бошад, ё ки агар бо сози миллӣ умуман бо соз ҷур наояд ва оҳанги ҷолиб набошад, оҳанги устокорона набошад, ба дилҳо роҳ намеёбад. ва ҳамин мондагор будани чеҳраи ҳунарии Абдулло Назириев ҳам ҳамин аст ки тавре ки изҳор шуд аз дил хист оҳангаш, маънояш, сераш, сурудаш ва ба дилҳо роҳ ёфт. марҳамат. инҷо ёдовар мешавем ки ба ҷуз аз чанд нафаре ки муаррифӣ кардем, фарзандон ва набераҳои Абдулло Назириев ҳастанд дар суҳбати мо, ки дар идомаи суҳбат бо таронаҳои зебои худ суҳбати моро боз ҳам гармтару рангинтар мекунанд. марҳамат. аз ки оғоз кунем дар бораи муҳтавои эҷодиёти Абдулло Назириев? эҷодиёти устод Абдулло Назирӣ рангоранг аст. шумо ва устод муҳтарам ҳотам дуруст қайд кардед ки танҳо бо доштани як овоз суруд наметавонад ба дилҳо дуруст раҳ ёбад. инҷа овози хуб, интихоби мусиқии хуб ё офаридани оҳанги хуб, инҷа матни баланд ҳамроҳ мешаванд ва асари санъата ташкил мекунанд. дар эҷодиёти устод Абдулло Назирӣ албатта лирика мавқеи баландтар дорад, вале дар баробари ин чӣ дар даврони советӣ ва чӣ баъд дар эҷодиёти устод сурудҳои ватандӯстию ватанпарваронаву сурудҳои дар васти падару модару дар васти меҳнату меҳнаткаш хеле зиёдам ҳаст. ман ҳанӯз дар синфҳои 5 ё 6 мехондам ё 7, дуруст дар хотирам нест. ва ба калхози мо ҳунармандони филармонияи давлатии Тоҷикистон омаданд. калхози мо калхози Киров дар ноҳияи ҳозираи ҳамадонӣ мавқеъ дошт ва албатта аз ҳамаи гӯшаву канору дигар совхозу калхозҳо низ мардум бисёр ҷамъ шуданд. чунки он вақт аллакай устод Абдулло Назирӣ ба воя расида ва тарбия дида ва хеле овозхони мукаммал шуда буд. дар он ҷое ки консерт оғоз мешуд, аз ду тараф одамо меистоданд ва рафта рафта то ҳамун дари даромадгоҳе ки ҳунармандо дар он хонача тағйири либос мекунанд ё ки грим мекунанд ё ки ҷур мекунанд, омода мешавад то омӯжа тамом байн як роҳаки майда, баъд дар берун як майдони фарохи кушод ки мардум гаҳе қисми болои курпачаву қисми болои пӯстаку қисми дар рӯи замину қисми болои санг менишастанд, дигаро рост ва устод Абдулло Назириро гӯш мекарданд. ман аз ҳамин ҷои баромад дар аввали майдон то даромадан меистодам ва ҳамон вақт аллакай дар байни ҳамсинфон як маҳбубият доштам, ҳамчун овозхон як маҳбубият доштам, дар кружокҳои худфаъолиятӣ иштирок мекардам. бале баъд устод Абдулло Назирӣ баъди чанд навбат баромад кардан, дар ҳамун даромадгоҳ пурсид ки шумо дар байни шумо ҳастанд ҷавоно, бачаҳое ки ба санъат ҳунар шавқ дошта бошанд, ки ҳама ҳамсинфо ҳам диҳаго мана тела зада бурда анами мирзоватан анами суруди хушрӯ мегӯ. даъват кард мана, гуфт ки бо чӣ мехонӣ суруд? ман гуфтам бо дутор. бисёр назм. мехоҳӣ давом битӣ? ман гуфтам бисёр мехоҳам, ман аслан овозхон шудан мехоҳам. ихел бошад баъди хатми мактаби миёна синфи 8 11 баъди синфи 8 ба душанбе биё ба омӯзишгоҳи мусиқӣ, мо барои дохил шуданат кӯмак мекунем. ин мардум ҷудо мекарданд, аз байни халқ мекуфтанд, ҷудо мекарданд, меоварданд, ёрдам мекарданд, дастгирӣ мекарданд, дар хонаҳошон ҷо мекарданд. ва мутасаддӣ барои пайдо кардани ман устову масто филармония мебиёӣ, устову масторо меёбӣ, устову масто мара меёбанд. мо кӯмак мекунем ва ту ин роҳа пеша мекунӣ ва давом медиҳ.
این مثل یک دعای استاد عبدالله نظری بود که همین طور هم شد، راه شد، شوق و هوس من رو زیادتر کرد. بعد در اون کنسرت یک لحظه دیگر شد. استاد آدینا هاشم نسبتا خیلی جوانتر بود از اکای عبدالله، ولی همون شب برای همکاری دعوت شده بود، اسبابش آورده بود و یک دوره گفتن که انا نوبت با آوازخوان جوان آدینا هاشم برو سرود خوان. بعد 2 سرود خواندن استاد عبدالله نظری دستش گرفت، اعلان کرد که این آدینا الکای آوازخوان کسبی به وای رسیده است، اکای آدینا جوانتر بود. ای مردم شما به قدر این برسید که این خیلی آواز، این خیلی اصول خواندن، این خیلی طرز نواختن کم پیدا می شود. بعدا وقتی بعد شنبه اومدیم ما همراه اسماعیل در یک دانشکده می خواندیم، فکولته های گوناگون بودیم ولی دوستی داشتیم، رفت آمد داشتیم و خانهشان می رفتیم، بعضی معرکه ها اشتراک می کردیم. استاد عبدالله نظری ما رو بسیار دوست می داشت و هر دفعه که در تنهایی و می خوردیم صحبت می کردیم، بعد می گفت که همین آدینا را حرمت کنید، آدینا را احترام کنید، انسان بسیار بزرگ است، آوازخوان بزرگ است. این خیلی آوازخوان به این نزدیکی ها در منطقه آسیا میانه پیدا شدنش مشکل است. دیگر چیزی که من بسیار میخواهم یادآور شوم این یک سرودی استاد عبدالله نظری که گفتی بگو در چه خیالی و حال چیست. من شاید زیاده از 50-60 مراتب یا زیادتر این سرود شنیده باشم و هر دفعه که یا توسط رادیو این شب و روزها در فیسبوک هم چند مراتب این سرود دور هر جا که نشنوم من از اول تا به آخر بسیار با توجه زیاد گوش میکنم، بسیار با کیفیت زیاد گوش میکنم. این اصول نیم کلاسیکی خواندن استاد عبدالله نظری در بین دیگر آوازخوان‌ها یگانه بود. اینجا بینید شعری بلند، متن بسیار بلند، انتخاب آهنگ، ایجاد انتخاب بسیار والا، آوازی بسیار زیبا، فورم، عالی جناب و اینا یک اثر صنعت تشکیل میکنن که انسان اندک عقل ذوق داشتگی را به تفاوت مونده نمیتونه. آدم خواه ناخواه جلب میشود. بسیار از این سرود من لذت میبرم و همه سرودهای استاد عبدالله نظری سرودهای یکچین هستند. میدونید در بسیار آوازخوان‌ها آهنگ‌ها سرودها بعضا تکرار میشوند. در کم که جای پرده ها آهنگ تکرار میشود. نه هر سرایانده میتواند که در هر سرود آهنگ موافق که با آهنگ پیشتر مانند نباشد. شما اگر درست‌تر نظر کنید یگان سرود استاد عبدالله نظری با دیگرش مانند نیست. دیگر چیزی که من از اون شدم در بین مکتب‌هایی که ما از طرف این آوازخوان‌ها داریم، مکتبی استاد عبدالله نظری قوی‌تر شد، بقوت‌تر شد. در گرد ایجادات استاد عبدالله نظری بغیر از اسماعیل دولت، صاحب و جناب و خویشتبار و دیگر نفرایی که با این کسب شوق رغبت دارند و لیاقت دارند جمع شدند و من هر دفعه توسط تلویزیون و برنامه‌های هنری حکومتی شهری و ولایتی و حکومتی میبینم ایجادات اینها رو. سرود ایجاد کرده استادان گذشته رو شرط نیست که عیناً همون خیلی که هست همون خیلی باید اجرا کنیم. ما باید همون خیلی اجرا کنیم ولی در کم که جا باید انکشاف داده بتونیم این سروده، این آهنگه. البته با نگه داشتن خطی بگیم که همون سیوزه همون آهنگ سبک همون خواننده. از این نقطه نظر من فکر میکنم این مکتب نمیرنده است. این مکتب انشاءالله رواج می‌یابد و پیوندان و شاگردان و فرزندان اونها گفتنی هستم که باز هم زیادتر پیدا کردن آهنگ‌های ناسروده در کم که جا مانده استاد عبدالله نظری شوند و مثل پدرشان مثل باباشان توسط سرود
و مردم خدمت کنند. سلامت باشید. خب این که گفتید عبدالله نظریف ادنا هاشم را معرفی کردن، همون مقال مردمی است که بزرگان و بزرگان زنده می‌دارند و اگر با سخنرانی‌های پیشوای ملت محترم امامی رحمان توجه کنیم، بارها تاکید میکنند که شاگرد تیار کنید، متخصصین جوان را تیار کنید. همین است. این پدیده البته باعث استقبال است. از اسماعیل نظریف در خصوص همین شخصیت برای مردم توجیه یک چهره بسیار نمایان برجسته هنری صحبت کنید. هر یک هنرمند، هر یک سراینده یا آوازخوان در دوره فعالیت ایجادی خودش مقام و منزلت ایجادی خودش دارد. بله، محبوبیتی مخصوص خود دارد. محبوبیتی خودش صاحب است. بله. و این خیلی هنرمندان خیلی زیاد هستند
محبوبیتی که استاد کشریف در بین مردم، در بین خلق، در بین مخلصانش داشت، انا همون محبوبیت دوست داشتن این هنرمند انا باعث گشت که پدر بزرگوار ما خودش شاگردی معنوی ان همین استادی زبردست اعلان کرد و دوست می داشت اون کسا از قرطه های پتیفون الکی در دوره خردسالیش و در دوره من همین جوانیش بهره‌ور می گشت، می آموخت سرودهای کشریف جورایف را، توفه فاضل ورا، رینا غالب ورا که این همین حافظایی بودند که اولین بار استاد پدرمون عبدالله نظری از اینا استفاده برده است و در ایجادیاتش کار فرموده است و این تأثیری انمون مثلا هنرمندان اصیلی پیشین این بسیار یک مکتب درست و مکتب خوبی ایجادی است که برای آینده جوانان، برای آینده من همون حافظان منبعد یک تکانی جدی میبخشد و انا همین و این خودی پدر بزرگوارم هم وقتی که از سالهای 50 از سال 51 52 53 54 این طرف تا به دوشنبه آمدنش و این حافظانی هستند که در دوره انمون از نظرگذرانی هایی که سالهای پیش برگزار میگشت در ولایت ها و در ناحیه ها اینا در جمهوری اینا انمون هنرمندان و حافظانی چینده از همون از نظرگذرانی ها به همون صحنه کسبی وارد گشتند. مثلا یکی از زمین عبدالله نظری، آدینه هاشم، ابراهیم کابلیف اینا بسیارند. همین یک دوره فعالیت ایجادی همین هنرمندان بودند و باور کنید وقتی که در صحنه همین تئاتر سبز میگوییم زیلیانی تئاتر برآمد میکردند همین هنرمندان، اون زال دائم پر از تماشابین بود و پر از همین مخلصان اشدی همین حافظا و همین سرودهای اولینی که پدر ما را مشهور کردند این همون سلسله سرودهایی که با همراهی شادروان عبدالرحمن یاروف که همراه هم وقت در برش بود، در قنات یکدیگر دائم در کنسرت ها راوی کنسرت بود، شوخ بود، برآمد میکردند. یک چند سلسله هایی که همون سالهای 51 52 53 سراییده است. این به مثلا سنه میزار بزارت شومه، به مثل من عجب نگارم خم زده زلفانت، باز مثلا من همون رفتم به راه ناله عاشقان نام دارد این سلسله و انا همین سلسله ها امروز در تمام ایجادیات هنرمندان امروزه و جوانان هم استفاده برده می شوند و با طرزی خیلی که میرزا وطن قید کرد با طرزی سبکی نو و اصول نو ایجادی نو اینا همین سرودها را پیشکش تماشابینان میگردانند و در خصوص هر یک حافظ از یکدیگر با خصوصیت های سرایندگی خودش، با آوازی گیرای خودش، با صنعت نوازندگی خودش فرق میکند و استاد عبدالله نظریف هر یک حافظ و هر یک هنرمندی که می سرایید یا می خوند تا اگر جدی گوش نمی کرد بهای خوب داده نمیتونست و همون اون حافظا و اون مثلا سرایندگان را دوست می داشت که آواز گیرا، دیاپازون بلندی سراییدن دارد، لحنی زیبای اجرایشی سرود داشته باشد، بسیار دوست می داشت این گونه سراینده. یکی از اون خودی رحمتی آدینه هاشم بود که قریب که 10 سال 11 سال پدر ما از استاد آدینه هاشم کلانتر بود و درباره واخوری هاشون، درباره چقدر که میرزا وطن قید کردند، انا از همون دوره ها الکی یک چند شاگرده های خیلی خوبی
аллакай ба санъати касбӣ ба арсаи санъати касбӣ ворид гаштанд. яке аз онҳо гарчанде ки дар соҳаи дигар касб кору фаъолият карданд, акай аҳмадшоҳ улфатшоев ман ба ёд биёрам, ҳунарманди хеле хуб буд, овозхони хуб буд, навозандаи хуб буд, чангнавози хуб буд. дигар шогирдаш ки аз дарвоз аз қишлоқи Кеврон буданд, раҳмати Розӣ Гадоев буданд. ва анамун ҳофизе ки тамоми ҳамун ҳаракатҳои сароиданашу мимикашу ҳамаи ҳамин чиз мисли Абдулло Назириев буд. навохтаншаму хонданшаму ҳамин чиз. бисёр овози гиро ҳам дошт, хеле зебо месароид. ҳамин хел пайравони дигар баъд пайдо шуданд. бародарон Хабировҳо, Сунатулло Хабирову бародарошон намино бисёр аз ин мактаб баҳравар гаштанд ва бисёр меомаданд дар хона. ва хусусияти овозии устод ин ки диапазони баланди сароиш дошт дар ҳама пардаҳо. ансамбли давлатии шашмақом қабул шуданаш беҳуда нест, чунки сурдои шашмақом бисёр авҷҳои баланд калон дошт. баъд ино кор мекарданд ва бо ҳамроҳии устодони мақомхон авҷҳои калони сурудҳои классикиро мехонданд якҷоя ва бо онҳо ҳам ҳамкорӣ мекарданд, бо устод Барно Исоқ ва Меҳрӣ Исоқбоева ки аз эҷодиёти Қумрӣ Қодирова, аз эҷодиёти устод Абдулло Назириев як чандин сурудҳоро аллакай ба лентаи овоз сабт карда шунавонданд. мардум аз онҳо баҳравар мегаштанд ва диапазони хеле хуб. баъд сахт меҳнат мекардем дар вақти дар хона дар машқ тамрини хонаводагӣ ки мештем. Назардин унҷа буд, Давлатҷону Иззатҷону ин набераҳову фарзандои мо майда буданд. бо дигар шогирдон акай Раҳматхоҷа Хоҷаев меомад, дар он иштирок мекард дар ҳамун тамринҳои хонаводагии мо. дар муҳити хона сурат мегирифт. бале, албатта. бале, Қадриддин аз ҳисори Шодмон буданд, дар ҳамун омӯзишгоҳ мехонд ва ҳамун давраҳо ҷамъ мешуданд. баъд бисёр сахтгир буданд. сахтгир ки устод Абдулло Назириев, бале, то агар ҳамун ба мақсадаш намерасид дигар иҷозати дам гирифтан нест. давлат майдаак ҳамин хел аст. як суруди ман ҳамин гуфтибигӯро ки кор мекардем, баъд раҳмати модарам мушкил, баъд ҳамин чиза, баъд модарам ҷанҷолӣ мешуд. қатӣ падарам мегуфт ки мардак ғам нате инҳоро, чӣ ғам метӣ? занак мегуфт кори хута кун, бест ҳоли ин оҳанга ва тамрин кардан ба як мақсад расондан кори осон нест. баъд гуфт охир бачара хоб бурдист, агар хобам боша тавлак сиёх шурӯъ мезана, айзарб намебаромад. ман ҳамин дигар ҳамун мақом вақте ки дар ансамбли мақом кор мекард, бисёр доим таъкид мекард ки касе ки аз мақом намегзарад, касе ки ҳамин санъати шашмақома аз бар намекунад, вай ҳофизи хуби бақувват намешавад. чунки аз хазпардаҳои хурди паст то авҷи калон касе ки ҳамин мактаба намегзарад, вай ҳофиз намешавад. баъд ҳамин авҷо ва ҳамин сурудҳоро бояд суруд сарахбор дошта бошад, миёнхат дошта бошад, авҷ дошта бошад, аз авҷи дигар бо масалан калонтар боз авҷҳо дошта бошад, мисли асари бадиӣ. бале, бо панҷтор хеле моҳирона менавохт, чунки панҷтора ҳар кас навохта наметавонад ва панҷтора баъзе ҳофизо бо медиатор менавозанд ки ҳеҷ номумкин аст. бо мизроби махсус бояд банавозӣ, бо нӯки чилик. баъд бисёр моҳирона менавохт ва бисёр бале тоза менавохт ва аксарияти сабтҳои радиоии устод бо панҷтор хонда шудаанд. баъдан дутор ҳамроҳ шуд, баъдан баъд боз ансамбл ҳамроҳ шуд ки аллакай сифати иҷроиши сурудҳои устода боз бақувваттару беҳтар кард. ташаккури зиёд. аз чанд нафаре ёдовар шудед ки
شاگردان عبدالله نظریف هستند، ادامه دهندگان همین مکتب هستند. از خودتون کمتر گفتید. بیاید من شما را با بیننده معرفی میکنم. اسماعیل نظریف، حافظ خلقی تاجیکستان، فرزند عبدالله نظریف. یک سرود خواه از ایجادیات عبدالله نظریف است، خواه از ایجاد خود شما است. منظور بینندگان کنید. پس از آن ما صحبت ما را باز ادامه دهیم. مرحمت. سند اختیار شما است. همین ما با شاگردا، با فرزندا یک شعری نورعلی عوض بخشیده به همون 10700 سالگی کولاب باستانی. همین متن تقای بزرگوارم رحمتی عظیمجان یوسفوف کافته یافته گفت انا همین سروده باید که انا همینه خوانید، اجرا کنید. طور اسماعیل نظریف قبل از خواندن سرود اظهار داشت این سرود در عرفه
یا اینکه با مناسبت جشن 2700 سالگی شهر باستانی کلاب ایجاد شده است. وقتی که ما درباره بزرگداشت عنعنه‌ها صحبت میکنیم یا اینکه گرامیداشت جشن‌ها صحبت میکنیم، نقش شخصیت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ناخودآگاه پیش نظر میآید. یعنی که پیشوای ملت از زمانی که ملت تاجیک بعد از قرن‌های زیادی به دولتی صاحب دولت شد، منظور دولت صاحب استقلال تاجیکان است، ملت تاجیک صاحب دولت شد، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با برگزار کردن چندین جشن‌ها بار دیگر تمدن تاجیکان و فرهنگ تاجیکان را به جهانیان معرفی کردند و می توانیم در این راستا از چندین تشبس‌های پیشوای ملت یادآور شویم که از جمله آنها جشن 2700 سالگی شهر باستانی کلاب است، 3000 سالگی حصار شادمان است، 5500 سالگی سرزم است و چندین جشن‌هایی که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان محض به خاطر با تاریخ خود عمیق‌تر فرو رفتن جامعه تاجیکستان آنها را راه اندازی کردند و در سرگاه تشبس، یعنی شخصیت کلیدی تشبسکار اساسی خودی پیشوای ملت به حساب می‌روند. خوب، پس از آن که عبدالله نظریف از ده دعوت شدند به مرکز به شهر دوشنبه، چند مدت در فیلارمونیا کار کردند، فعالیت کردند و از سال 1965 تا آخرین لحظه های حیات خود عبدالله نظریف در هیئت انسامبل شش مقام کار کردن، فعالیت کردن. منظور چی است؟ منظور این است که در پای برجا ماندن همین هنر، همین شاهکاری هنری مردم تاجیک شش مقام سهم عبدالله نظریف نیز خیلی برجسته است. بیایید در همین خصوص صحبت کنیم. یعنی که از نسل به نسل انتقال دادن و میراث گذاشتن عنعنه‌های نیک، عنعنه‌های نجیب، مثلا عنعنه‌های موسیقی که امروز یکی از همین چهره‌ها یادآور میشویم، ذکر میکنیم، این عبدالله نظریف است. بیایید در همین خصوص صحبتمون را ادامه دهیم. واقعا درست ذکر کردین. همچنان که استادای محترم در اینجا سخن گفتن، مکتب شش مقام خانی در محیط تاجیکستان تاریخی 100 ساله ها و 1000 ساله ها دارد. مقام های اشاق، عراق، باب های خاص شش مقام، تلقین، سرغبار معلوم و مشهور بودند. هنوز از دوره های قدیم هم در محیط درواز این مکتب ها وجود داشتند و طبیعی است که استاد عبدالله نظری از این مکتب ها بهره‌ور شده است و از قول خودشان هنوز در زمان نورسیشان میگفتند که من آرزو میکردم که در پهلوی استاد سنت اکا شریف جوریف آرزو دارم که در پهلوی او باشم و سرود بخوانم و با زحمت های همیشگی و با مهنت جانکاه به این مقصد خود رسیدند و همچنان که شما ذکر کردید و طی زیاده از 20 سال در انسامبل شش مقام خانان در پهلوی استادان بزرگ شش مقام خان فعالیت باثبات کردند و استاد عبدالله نظری طبیعی است که هم از اولتر از همه از پدر خودش که به هنر میل داشتن و یکی از آوازخوان‌های همون معلوم و مشهور بودند، از پدر آموختند و من بعد همچنان که خودشان ذکر کرده بودند از استاد اکا شریف جوریف، پهلوی استاد اکا شریف جوریف من بعد فعالیت کردند و واقعا در پهلوی استاد بزرگ به مثل استاد اکا شریف جوریف فعالیت کردن و نام برآوردن و اسلوب خود را ایجاد کردن و اسلوب خود را پیدا کردن کار هر هنرمند نیست. بله. و استاد عبدالله نظری همچنان که استادای محترم استاد گرامی قدر محترم حاتم ذکر کردن و استاد میرزا وطن میرو ذکر کردن، اسلوب خاص خودش پیدا کرد و این میتوان گفت که اساسگذار مکتب خودش شد. یک مکتب ایجاد کردی. خوشبختانه این مکتب با همه نازکه های صنعت آوازخوانی با اشتراک فعالانه فرزندانشون، شاگردانشون، فرزندانشون استاد اسماعیل نظری، دولت نظری و جیانشون هنرپیشه شایسته تاجیکستان نظرالدین نعمت‌اللهیف و دیگر برادران عرضی وجود دارد. نه تنها آواز خواندن
اینجا باز یک هنر ارتیستی دیگر است، یعنی اجرا کننده به عمق معنی سرود برود. استاد عبدالله نظری حس میکرد دردی همون شعر و با توسط آواز خوانی توسط آوازش این درد میتونست به مردم داده. این بسیار کار مرکب بود. بله و همین نکته رو باید ذکر کرد که هنگام اجرای متن بلند سرودی بلند انتخاب اسباب‌های موسیقی بسیار جدی مناسبت میکردن و در اجرای سرود کلاسیکی یا سرودی که جنبه مقام داشت 5 تار استفاده می‌بردند و دو تار پرده‌دار و دو تار پرده‌دار مخصوص باز از فرزندشان اسماعیل طلب می‌کردند که دو تار طرز دیگر با ناخون نواز، دو تار با اسماعیل در همون ثبت‌هایی که هست با ناخون به در میاره آهنگ که به همون مضمون و محتوا و خط سوژت آهنگ بسیار موافق باشد. با تشبث اسماعیل نظریف و مهردین غیاسی یک کتاب آماده شده ایستاده است که در عرفه چاپ است با نام محبوب دلها که در این کتاب از جانب بسیار شخصیت‌های شناخته، شخصیت‌های اهل صنعت و هنر و ادب درباره هنر و فعالیت ایجادی و تمام پهلوهای ایجادیات استاد عبدالله نظری سخن گفته شده است و فکر میکنم که یک تحفه خوب هست برای مخلصان عبدالله نظری. همچنان با تشبث اسماعیل نظریف کتاب دیگری نوته‌ها سرودهای عبدالله نظریف با نوته‌ها آماده شده ایستاده است که اونم در دست چاپ است. فکر میکنم یکی از اقدام بسیار خوب است برای ابدی گرداندن خاطره استاد عبدالله نظریف. و چیز دیگر میخواهم اظهار سپاس کنم با تلویزیون تاجیک و شبکه اولی تلویزیون تاجیک برای این اقدام نجیب که خاطره چنین شخصیت برجسته را زنده کردند. بار دیگر ما را با عالم جوانی برگرداندند که ما با اون سرودهای استاد عبدالله نظری کلان شدیم. نه تنها ما یک نسل بسیار بزرگی دوران گذشته و بار دیگر فکر میکنم که اون مردمی که در سالهای جوانشان با سرودهای مثل استاد عبدالله نظری کلان شدند روزهای جوانی خود را به یاد می‌آورند. تشکر زیاد. خب از مکتب استاد از پیروان شروع کردیم. بیاید اینان وقت را به اختیار نظرالدین مطلوب می‌دهیم. خاطره دارند، شاید برای بیننده ها یگان ارمغان دارند از ایجادیات یا عبدالله نظری است یا از ایجادی خودشون است. وقتی که من از دهه برای دانشجو شدم به شهر آمدم بعد ختم مکتب میانم بواسطه پیش از همه پیش استاد آمدم خواستن که از هنر ما با خبر شند که چگونه هنرمند هست چگونه هنر دارد و برای من گفتن که یک سرود پیشکش کن برای ما و در اون هنگام اسماعیل هم اونجا بود. بود بعضی برادرای دیگر هم بودن. بعد ما یک سرود رو زمزمه کردیم با لحن استاد. من این سخن رو دایم به یاد میارم در هر برآمدها. و کدام سرود بود؟ اون سرود ای ستمگر چشم بالا کن که قربانت شوم. همین خیلی مطلق قطعی سر میشد و کوشش کردم که با خنجره استاد بخونم. گفتن که استاد شو و از امتحان گذشتی؟ از امتحان گذشتن
نگذاشتم برای چی؟ برای اینکه با آوازی اون کس خوندم. برای همینم من گفتم که همه طرف دیگر آواز هست، دیگر چهره هست، دیگر همه هست، فقط با آواز عبدالله نظری نخون. شما باید که اسلوب خود داشته باشید، شیوه آوازخوانی خود داشته باشید. و از همون دوره منم کوشش کردم که من بعد تا جایی که توان داشتم با اسلوب خودم سرود سرایم. هنر خودتان رو معرفی. و در دوام دانشجویی ما همیشه منم در همون خانه چقدر که گفتم خانه دانشجویان یا شاگردان اگر نام بریم همونجا زندگی میکردیم و دایم مشق میکردیم. استاد سختگیر بودن. ما در یک لحظه کوشش میکردیم که سرود متن از خود کنیم که جنجال نخوریم. خلاصه که همین سختگیری ها بود که ما هم در این راه تا جایی توانستیم کم موفق شویم. آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز
پریدن نتوان با پروبان دیگران بی پریدن نتوان با پروبان دیگران نیستی آینه مشو محوی جمال دیگران از دل و دیده فروشوی خیالی دیگران از دل و دیده فروشوی خیالی دیگران از دل و دیده فروشوی خیالی دیگران. سرود خوب، آهنگ خوب، متن خوب از جانب هنرمند میتوانند تربیتگر باشند، میتوانند انسان به یک راه راهنمون سازند، هدایت کنند که اون راه رستگاری باشد، راه انسان کامل بودن باشد، راه انسانی وارسته بودن باشد. بیاید در ادامه همین صحبت ها از خصوصیت های ایجادی عبدالله نظریف یادآور شویم که با کدام خصوصیت ها ماندگار هستند، با کدام خصوصیت ها تربیتگر هستند، نسل جوان رو در کدام روحیه تربیت میکنند. مرحمت. ما از اکا اسماعیل بسیار چیزها رو با واسطه صنعت آوازخوانی پدر یاد گرفتیم. جهانی دیگر است. ای عاشقان ای
ای عاشقا ای عارفا ای عارفا ای عاشقا ای عاشقا ای عارفا ای عارفا. شروع از اکا شریف جورایف و دیگر هنرمندهای معروف عبدالله نظریوف، آدینا هاشموف، جورابک مرادوف، بای محمد نیازوف، ظفر ناظموف یک خصوصیت برجسته ایجادیات این هنرمندای اصیل، این استادای موسیقی سنتی تاجیک از آن عبارت است که ایجادیات اینها سراپا تربیوی است که نسل امروز و فردا نیاز به همین گونه سخنها و به همین گونه صنعت والای آوازخوانی دارد. متاسفانه انا همین نکته حساس، همین نکته اساسی امروز کمتر در هنرمندای حاضره جوان دیده می شود. انا همین یک چیزی که نیاز به برقرار شوی دارد در صنعت موسیقی سنتی تاجیک از جانب نسل بعدی، نسل نورست، همین پیروی کردن با چنین استادان زبردست است. همین خصوصیت برجسته شو که در آهنگ اونها، در ایجادیات اونها، در موسیقی اونها ارزش ها و آرمان های ملی نهفته است. وقتی که اینها سرود اینها صدا می‌دهد، ما احساس میکنیم که ما وطن داریم، ما احساس میکنیم که ما دولت داریم، ما احساس میکنیم که ما ملت هستیم. انا همین خصوصیت برجسته، خصوصیت محوری ایجادیات همینا از همین عبارت است. سراپا جنبه تربیوی دارن. بعد به استقلالیت رسیدن شما میدونید دورای خیلی پریشانی بود و با تشبث پرزیدنت مملکتمون پیشوای ملت امام علی رحمان اول یک فرمان برآمد درباره نگاه داشتن رواج دادن ژانر استرادای تاجیک. بعداً از طرف یونسکو قبول گردیدن شش مقام، همچنین شو اثر جهانی، فلک، همچنین اثرهای سنتی مردم، نوروز. بله. نوروز هم سراپا سرود است، نشاط است و این دستگیری پرزیدنت مملکت امکان داد که فرزندان این خونیاگران روی صحنه بیایند. بله. اگر همین خیلی نظارت کنیم قریب همه این دسته ها، هم گروه ظفر ناظم، گروه آدینا هاشم، گروه عبدالله نظری بگیم، البته هر کدامشون صاحب عنوان شدن. پرزیدنت به همه اینا عنوانهای دولتی داد، عنوانهای فخری داد، به این خاطر که اینها همین ژانر را نگه داشته بتوانند، همین ژانر را نگه بدارند. این نشانه ملت است، این نشانه زنده بودن همون ملت است. افسوس که این نفرها دوره رشد تاجیکستان رو آخر وقت رو ندیدن که چقدر از طرف پرزیدنت مملکت پیشوای ملت ما چقدر غمخواری نسبت هنر، نسبت ادب، نسبت همه ساحه زندگی اقتصاد اجتماعی تاجیکستان چقدر توجه ظاهر کرد و امروز چقدر تاجیکستان ما گل شکفته ایستاده است و به هر کدام گوشه تاجیکستان که نروی کس لذت میبرد، کس فراغت میکند که اینقدر راههای خوب، تونل های خوب، امکانات های خوب. البته این آبادی رو زمزمه بله من میگم که متاسفانه این هنرمند، این خونیاگرها همه این موفقیت ها را دیده نتونستند، ولی در سیمای فرزنداشون، در سیمای اولاداشون، در سیمای شاگرداشون البته این دریافت ها، این بازیافت ها در سرود و ایجادیات اینها تجسم می‌یابد. بصیرت بلند ما همون در مجموع وارثان این تمدن بزرگ، این فرهنگ بالا، در همان صورت معرفی می شود شایسته که ما در برابر نگاه داشتن مکتب های هنری، آیین ها، عنعنه های نگاه آنها را رواج دهیم. همون گونه که در سرود
Назриддин Неъматлоев садо дод байтҳои хеле шоҳбайтҳои баланд аз дилу дида фурӯшу хаёли дигарон ҳамчу оина машав маҳви ҷамоли дигарон ё ин ки дар ҷаҳон болу пари хеш кушодан омӯз ки парида натавон бо пару боли дигарон. Манзур чи аст? Манзур насле ки имрӯз ҳамин мактаба идома медиҳад як навгонӣ ворид кунад, як тозагӣ ворид кунад. Шакли дурусти мақомро амун гуфтугӯе ки ана устод Мирзоватан мирувай кардан матлаб кардан. Гуфти бигӯ ки дар чӣ хаёли ҳол чист тататам тататам моро хаёли туст туро дар хаёл чист جانم به لب رسید چه پرسی ز حال من چون قوتی جواب ندارم سوال چیست چون قوتی جواب ندارم سوال چیست گفتم همه شیادی وصالی تو میکنم در حیرتم که فایده قیل و قال چیست در حیرتم که فایده قیل و قال چیست. اصلا این برنامه از تبار خورشید یک برنامه است که به یک دامنه فراخ دارد. هر چند شعرها معرفی می شوند در خصوص شناخت سخن، شعر، متن والا گپ می رود، هم درباره آهنگ هم درباره شخصیت ها سخن می رود. در ضمن صحبت اعراض شده از هنرمندان جوان ما و از تشبس های پیشوای ملت و غمخواری های نسبت به اهل هنر، به اهل ادب. ببینیم همین به هم آیی فرهنگ ها یا از یک طرف هم گفتگوی فرهنگ ها، از طرف دیگر برخورد ارزش ها در سطح جهانی وادار می سازد که ما به ارزش های ملی خود بیشتر توجه کنیم. راه اندازی گردیدن آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من نیست که سرپرست این آزمون خود پیشوای ملت محترم امای رحمان هست. با همین مقصد است که امروز نسل جوان ما حرفه‌ای تربیت یابند، مثلا سری نباشند، خسی نباشند، راهی نباشند، آنها همون نسل باشند که این فرهنگ بزرگ را تا حدی که در کار است معرفی کرده توانند. خب درباره نسل جوان سخن می رود. وقتی که درباره نسل جوان سخن می رود، غالبا امروز شما در برابر که هنرمند هستید، خود در کنسرواتوری ملی، خواهید که در دانشکده فرهنگ و صنایع تاجیکستان با تربیت نسل جوان مشغول هستید. از توجه همین نسل به همین آثار، به همین آهنگ، به همین مکتب چند سخن بگویید؟ میدونید چی، من همین بعدی به مقام دولتی صاحب گردیدن همین موسیقی شش مقام و فلک و با فهرست یگانه غیر مادی یونسکو داخل گردیدن هر دو همین شاخه موسیقی سنتی فلک الکی توجه هم شاگردان، هم هنرمندان کسبی و اون هنرمندانی که در ولایت ها و در ناحیه ها کار و فعالیت دارند توجهشون خیلی قوی گردید، زیاد گردید. یک روحیه بلند از این دو مقام گرفتن این دو ژانر کلاسیکی ما به وجد آمده کار و فعالیتشون دوچند گردید و من همین در کنسرواتوری ملی تاجیکستان، در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام ترسونزاده، در کالج به نام احمد باباقلوف، کالج صنعت به نام احمد باباقلوف، در مکتب‌های مخصوص موسیقی بچگانه و عمومی بچگانه الکی این گروه‌های مقامخوانی و من همین فلکخوانی و من همین چیزا، همین دو ژانر موردی
آموزش موردی تعلیم قرار گرفتند. باور کنید توجهی نه اینکه دانشجویان بلکه خردسالان هم، من همین خردسالانی از مکتب صنف 1 تا 5 6 هم توجهشان به همین دو ژانر موسیقی کلاسیکی ما خیلی کلان شد و علاکه خیلی گفتید همون تربیه کسبی گرفتنی اینها دانشجویان و همون خوانندگان همین مکتب ها توجهشون زیاد شد و اشتراکچی فعال من همین آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من گشتند که هر کدامشان قریب پیروز شدند، جایهای نمایان را اشغال کردند و شاگردان ما هم علاکه در همین آزمون ها چی در داخل کنسرواتوریا چی در داخل مثلا ناحیه و شهر و در جمهوری هم صاحبی جایزه شدند و مکافات های پولی گردیدند. توجه علاکه جوانان با موسیقی خلقی و با موسیقی من همین اصیل تاجیکی خیلی زیاد شده است. خیلی نظر به سالهای پیشین باور کنید هم همین نوازنده ها هم سراینده ها علاکه پیش رفتند. علاکه از دوره ما اینا بیشتر گذشته رفتند و فرق میکنند. میخواهم که همین شاگرد حاضر یک سرودی که از ایجادیاتی استاد عبدالله نظری است همون سرود پیشکش شما گردانم. عاشقی دیوانه‌ام اندر جهان افسانه‌ام تو شمع من پروانه‌ام از من چرا رنجیده‌ای تو شمع من پروانه‌ام از من چرا رنجیده‌ای از من چرا رنجیده‌ای گفتم که من لاله تو قربانی سر تا پای تو که من لاله تو قربانی سر تا پای تو چشمانی من شد جای تو از من چرا رنجیده‌ای چشمانی من شد جای تو از من چرا رنجیده‌ای از من چرا رنجیده‌ای فردا بگیرم دامنت از من چرا رنجیده‌ای فردا بگیرم دامنت از من چرا رنجیده‌ای از من چرا رنجیده‌ای
عظیم دلخواهی تو ابروی نم چون ماهی تو عبدالعظیم دلخواهی تو ابروی نم چون ماهی تو من یاری نیکو خواهی تو از من چرا رنجیده ای من یاری نیکو خواهی تو از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای تشکر زیاد در خصوص حافظ خلقی تاجیکستان عبدالله نظریف صحبت کردیم از خصوصیت‌های او آثار او ایجادی او از مکتب هنری او یادآور شدیم اکنون وقتی که درباره نسل جوان صحبت می‌رود سخن می‌رود یک نکته بسیار مهم و ویژه در این راستا این است که نسل امروز ما همه امکانیت‌ها را دارد با شرافت آرامی آسودگی سیاست فرهنگ پرورانه ادب دوستانه سخن دوستانه پیشوای ملت محترم امام رحمان مسئولیت بزرگ بر ذمه ما نسل جوان این است که پاسخ به این غمخواری ها نشان دهیم که ما ارزنده ایم به این توجه به این دستگیری در هر جاده نباشد مسئولیت بزرگ این است که همین مکتب را نسل ادامه دهنده رواج دهند با نگاه نو با نگاه تازه و بیشتر معرفی کنند بیاید اندیشه یک و یک شما را در همین خصوص بفهمیم که امروز همین رسالت را نسل ما با کدام شیوه رفتار با کدام راه ها می تواند سر بلندانه اجرا نماید همی براستی که ما باید شکر از تینجی و آسودگی و از همین فضای سازندگی و از من همین پرزیدنتی کشور از سیاست امروزه دولت و حکومت تاجیکستان خصوصا از همون سیاست امروزه پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت امام علی رحمان شکرگزار باشیم برای چی؟ برای اینکه این شخصیت یک شخصیت فرهنگی است خودش فوق‌العاده فرهنگی است و در کدام یک سفر و سفرهای هم ناحیه و ولایت و خارجی رفتیم باور کنید از بین خودی همون محیطی که وا میخورند همون خوانندگان دانا با سواد سراینده باشد یا نوازنده باشد چینده خودش میگیرد دعوت میکند میبیارد و در مکتب ها داخل میکند که همین دانش خودشان سیقل تیند و خوانند و آموزند خیلی ما شکرگزار از این گونه سیاست و از این پیشوای ملت نکنیم که من همین شرایط مساعد اینقدر مکتب و اینقدر کورس های زیادی زباندانی و تمام ساحه ها پیش رفته است باور کنید با تمام ناحیه و شهر و ولایت ها می روید این راه و بینید راه های وسیع کاخهای فرهنگی اینقدر شرایطی که برای جوانان برای همه ساحه ها و برای همه همون دانشجویان و خوانندگان مکاتب عالی تشکیل کرده است اینقدر پیشروی ها هست اینا برای چی مثلا شکرگزار نباشند وظیفه داریم ما هممون هم آموزگارا و هم خودی دانشجویان اگر قدر نکنند هیچ ممکن نیست اینقدر شرایط برای جوانان مهیا کرده است برای خواننده های مخصوصا با ساحه فرهنگ اینقدر قصرها اینقدر باور کنید در یاوان می رفتیم یک کلوب یکی بود جمعی 100 کس یا 200 کس می برد توزیر در تمام ناحیه ها یک قصرها در دنقره بینید چقدر قصر زیبای فرهنگی در تمام ولایت و شهرها برای همه خوانندگان و جوانان شرایطی خیلی
مفید مهیا شده است. پاس داشتن در کار. البته صنعت فدایی بودن رو دوست می‌داره. بله. استانسلاسکی میگه که صنعت قربانی طلب میکنه. بله. بخشیدن چون تاس به همین کسب از بار بسیار منفعت ها میگذاری. خب در این راه بسیار مشکلات ها پیش میآید. اگر که بلبل هنرمنده گرفتار قفس شد، از بی‌هنری فراغت دارد ذوق. وقتی که به عالم هنر وارد شدید آزاد نمیماند. این رقابت خیلی زیاد میشه. اینجا هنرمنده که در قطار استعداد داشتنش از این مشکلات ها گذشته بتواند، این مشکلات ها رو پس سر کرده بتواند، در حالت قربان کردن وجود خودت، عقل و دانشت به این کسب هنر بعد میتونی به یگان مرتبه نایل بگردی. برای همین من از جوانان همین تمنا داشتم که نترسند در این راه با جرأت با قدم های استوار پیش بروند. از یک اقدام بسیار نجیب پیشوای معظم ملت درباره نشر کردن و به هر یک خانواده تاجیکستان تقدیم کردن شاه اثر شاهنامه یادآور شویم. شاهنامه این تاریخ و تمدن و فرهنگ و هویت و تمام ارزش های ملی تاجیکان است و در ادامه نشر کتاب تاجیکان و به هر یک خانواده تقسیم کردن آن شاهنامه فکر میکنم یک رویداد بسیار مهمی نه تنها سال بلکه عصر می شود. و من بسیار می خواهم که هنرمندای ما، آوازخوانهای ما از شاهنامه انتخاب کنند. در شاهنامه مثلا درباره خیرات، درباره دانش، درباره پهلوانی، درباره نیکی بسیار بیت‌های عالی جناب بسیار است. بیت‌های سرد از 1000 تا 1500 مثلا درباره خیرات یا که دانش ما بیت یافته میتونیم. اگر هنرمندای ما از این شاه اثر انتخاباً این بیت ها را بگیرند با آهنگ درآورند بخوانند بسیار خوب می شود. و فکر میکنم که اگر صنعت تاجیک را با یک دریای خروشان پرتلاطم تشبیه کنیم، این دریا از چشمه ها، از دره های گوناگون و وادی می آیند، از شاخاب ها می آیند و یک دریای پرتلاطم را تشکیل می دهند. و اگر هرچی قدر از اون چشمه ها و از دره ها شاخاب ها زیادتر بیایند، این دریا پرتلاطم تر خواهد شد. یا اینکه اگر به گلستان تشبیه بدهیم، هر یک محل، هر یک وادی این مثل یک گلی هست. آوازخوانها و صنعتکاراشون که گلستان عمومی صنعت تاجیک را زیب و آرام میدهند و هر قدر که گلهای رنگه در این گلستان زیاد باشد، اون گلستان زیباتر جلو خواهد داد. تشکر زیاد. امیدم این است که نسل نو، نسل جوان این مسئولیت را میشناسد و در ذهن خود پیش از همه تصدیق میکند و با عملهای نجیب و شایان خود معرفی میکند. من خود را، شخصیت خود را، وارث ارزنده این تمدن بزرگ بودن خود را. بینندگان گرامی، صحبت ما در اینجا وابسته به شخصیت ناتکرار عبدالله نظریف، حافظ خلقی تاجیکستان، با اشتراک میرزا وطن میروف، هنرمند خلقی تاجیکستان، اسماعیل نظریف، حافظ خلقی تاجیکستان فرزند عبدالله نظریف، نظرالدین نعمتلایف، هنرمند شایسته تاجیکستان، محترم حاتم شاعر خلقی تاجیکستان، دولت نظری هنرپیشه شایسته تاجیکستان، مهرالدین غیاسی خادم علمی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و صاحب نظریف از پیروان، پیوندان و ادامه دهندگان مکتب هنری عبدالله نظریف به پایان میرسد. با یک سرودی خیلی پرمضمون و آهنگ شیوا و شنم
از ایجادیات عبدالله نظیروف برنامه نوبتی استوار خورشید را به پایان می‌رسانیم. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند. برخوار شکر بندد این ترفکی شبها برخوار شکر بندد این ترفکی شبها خون بر می جایم از شکری لعلکی بسته است خون بر می جایم از شکری لعلکی بسته است نرگسی مست است امروز که ساقی چمن نرگسی مست است بلبل شده گوینده گل دایره دست است بلبل شده گوینده گل دایره دست است امروز که ساقی چمن نرگسی مست است امروز که ساقی چمن نرگسی مست است بلبل شده گوینده گل دایره دست است